میرے بھائیوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس عالی مرتبت پاک باز اور بلند رتبہ سیرت سے بہت سارے اسباق امت کو ملتے ہیں جس سے ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، اپنے اندر نکھار پیدا کر سکتے ہیں، اپنے دن اور روشن کر سکتے ہیں اور اپنی راتیں مزید اللہ کے ذکر سے آباد کر سکتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے پہلوؤں میں سے ایک بڑا پہلو یہ ہے کہ امام علی مقام نے اللہ کے حضور شہادت پیش کی ہے۔ شہادت کا بہت بڑا تعلق ہے دین اسلام کے ساتھ، بہت بڑا رشتہ ہے شہادت کا صحابہ کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ اللہ نے دیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے، مال ہو، اولاد ہو، عزت ہو، رتبہ ہو، منصب ہو، وقار ہو، لیکن مشکل یہ آتی ہے کہ رب اپنی دی ہوئی نعمتیں ہی جب اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے تو بعض لوگ اس میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں دیتا ہے پھر رب کریم اپنے رستے میں خرچ کرنے کا کہے تو بعض لوگ الا ماشاءاللہ مشکل محسوس کرتے ہیں، لیکن رب کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ جو میں نے نہیں تمہیں دیا اس میں سے میری راہ میں خرچ کرو، میں نے دیا ہے نا تمہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو اتنا عروج دیا کہ انہوں نے وطن بھی اس رستے میں قربان کیا، مال بھی اس رستے میں قربان کیا، اولاد بھی اس رستے میں قربان کی، اور جان بھی چونکہ رب کی دی ہوئی تھی تو انہوں نے جان بھی اللہ کے رستے میں قربان کر دی۔ میرے دوستو، یہ شہادت کا بڑا گہرا تعلق ہے خدمت دین کے ساتھ۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبل احد پر تشریف فرما ہے تو جبل احد وجد کرنے لگا تو حضور فرمانے لگے احد ٹھہر جا۔ حضور تشریف فرما تھے احد پر، جناب صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، حضرت عثمان غنی علیہم رضوان، تو محبوب فرمانے لگے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ آپ اسلام کی تاریخ دیکھیں، شہداء سے بھری ہوئی ہے۔ شہادت پیش کر دینا یعنی جان ہی اللہ کے رستے میں قربان کر دینا۔ جان، ہم اپنی جان کے مالک نہیں ہیں، اس کا مالک ہمارا رب ہے، اس لیے کوئی اپنی مرضی سے مرے تو خودکشی حرام ہے، اور اس کے رستے میں چلا جائے تو اللہ شہادت کا درجہ عطا کر دیتا۔ یہ اس کے رستے میں جانی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید شہداء کی فضیلتوں کو جب بیان کرتا ہے تو بالکل ایک انوکھا مضمون اور ایک انفرادی نظم قرآن مجید قائم کرتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ بدر میں شہید ہو گئے تو اب ظاہر ہے کہ جو رواج ہوتا ہے بات کرنے کا، ہمارے ہاں بھی اسی عرف میں بات ہوتی ہے، فلاں کا انتقال ہو گیا۔ بعض لوگ ان لفظوں سے بھی کہتے ہیں یا فلانا فوت ہو گیا، فلاں مر گیا۔ ان جملوں سے جانے والوں کو لوگ تعبیر کرتے ہیں کہ فلاں آدمی رخصت ہو گیا، فلاں چلا گیا۔ تو بدر والے جب لوگ انہوں نے اپنی جان اللہ کے رستے میں پیش کی تو کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، فلاں انتقال کر گیا، اور بعض اللہ یہ بھی کہا فلاں مر گیا۔ تو یہی جملے روٹین میں ہوتے تھے جانے والوں کے لیے، تو اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میرے رستے میں کوئی جان دے دے اور لوگ کہیں مر گیا ہے۔ یہ ذرا انداز دیکھیے قرآن مجید کا، ترتیب دیکھیے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے رستے میں انتقال کر جائے اسے مردہ نہ کہو۔ اس کی گہرائی میں ذرا اتریے گا، اس کی روح پرواز کر گئی ہے، اسے کفن پہنایا گیا ہے، غسل دیا گیا ہے، جنازہ پڑھا گیا ہے، قبر میں دفن کیا گیا، اس کی بیوی بیوہ کہلا رہی ہے، بچے یتیم کہلا رہے ہیں، اس کا ترکہ تقسیم ہو رہا ہے، اس پر سارے احکام جانے والے کے لاگو ہو رہے ہیں، پر کریم فرماتا ہے چونکہ میری راہ میں گیا ہے تمہیں مردہ کہنے کی اجازت نہیں۔ تو مالک مردہ نہ کہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو مالک وہ چلتے پھرتے کھاتے آتے جاتے نظر نہیں آ رہے، فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور ہی نہیں، تم شعور ہی نہیں رکھتے ان کی زندگی کا۔ شہداء کی زندگی اس طرح کی زندگی ہے کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے، بل احیاء، لیکن وہ زندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو دنیا سے جاتے وقت صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کسی کو کوئی کیڑا کاٹتے وقت تکلیف ہوتی ہے، ایک سوئی لگنے کے برابر اسے تکلیف ہوتی ہے، اور پھر
अल्लाह ताला उसे ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी अता फरमा देता है। शहादत की आरजू करना, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि जीने की बहुत ज़्यादा हिर्स रखना, ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा तलब करना, मरने को जी न चाहना, इसी कुरान मजीद ने अहले यहूद का तरीका कहा है। यहूदी थे जो बड़े हरीस थे, कहते थे हमें मौत ना आए। अल्लाह कहता है ये मरना नहीं चाहते, ये हरीस है ज़िंदगी पर। और कौन है मोमिनों में से ऐसा कौन है जिसे ज़िंदगी से बड़ा प्यार हो जाता है, जो मरना नहीं चाहता? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्ब क़यामत में ऐसा वक्त आने वाला है जब काफिर तुम पर चढ़ दौड़ेंगे, एक दूसरे को दावत देंगे आओ मुसलमानों को मारें। तो सहाबा अर्ज़ गुजार हुए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उस वक़्त हमारी तादाद कम होगी? तो हुजूर ने फरमाया नहीं, बहुत बड़ी तादाद होगी तुम्हारी। तो हुजूर फिर क्यों काफिर हम पर चढ़ दौड़ेंगे? तो अल्लाह के हबीब फरमाने लगे तुम्हें वहन हो जाएगा, वहन की बीमारी लग जाएगी। या रसूल अल्लाह ये वहन की बीमारी क्या होती है? तो हुजूर फरमाने लगे तुम्हें जिंदगी से प्यार हो जाएगा और तुम्हारा मरने को जी नहीं चाहे, तुम हमेशा जीना चाहो। ये जो जिंदगी से बेतहाशा प्यार है, ये इंसान को बुज़दिल कर देता है। ये जिंदगी से बेपनाह मोहब्बत करना और मरने को जीना चाहना, ये इंसान को बुज़दिल, कमजोर और दुनिया परस्त बना देता है। लेकिन चूंकि जाना है, चूंकि जिंदगी खत्म होनी है, लिहाजा इस कदर इंसान को घबराना नहीं चाहिए। और वो और किसी की जिंदगी है जो मरने पर खत्म होती है। ये जो मोमिन की जिंदगी है ना, ये तो शुरू ही उस वक्त होती है जब कब्र में मदीने वाले महबूब की ज़ियारत कर लेता है। तो वहां से तो शुरू होती है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की रात है उनसे मुलाकात की रात। मोमिन की जिंदगी, इकबाल कहते हैं मौत को समझे है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, ये है शाम जिंदगी फिर सुबह दवाम जिंदगी। तो इस कदर ज्यादा प्यार नहीं, जान अगर कभी देनी पड़ जाए तो महबूब के लिए ना तैयारी करके रखनी चाहिए। ये संभाल के रखना चीज़ों को और अपने आप से बिला वजह प्यार करना, कुछ लोगों को ना अपने आप से बड़ा प्यार हो जाता है, वो कोई तकलीफ नहीं बर्दाश्त करना चाहते, वो किसी अजियत में नहीं आना चाहते, वो बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी जीना चाहते हैं, फिर छोटी छोटी बातों पे डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ज़रा सी चीज़ होती है तो उन्हें एंजाइटी होती, क्यों? अपने आप से प्यार ही बड़ा हो गया, अपने आप को सहूलियात ही बड़ी दे ली, सुकून ही बड़ा दे लिया है। ज़रा सी बातों पर वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन जान पावे ना जान मेरे महबूबा, मैं ते लगियां तोड़ नभेसा, रात तेरे विच रुल के मरसा, ते कदम ना पिछा हटेसा, शहर तेरे दे टुकड़े मंगसा, ते तेरे कुत्तियां दे पैर चुमेसा, आजम जान अमानत तेरी तू जदों मंग सै मैं पेश करे सा। ए जाने अमानत तेरी तू जदों मंग सै मैं पेश करे सा। जान अमानत है, जब मांगे पेश कर देंगे। तो सहाबा जान पेश करते रहे अल्लाह के हुजूर पेश। सहाबा में से एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन अमर, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद हैं। ये जंग उहद में शहीद हो गए थे। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला फरमाते हैं कि पीछे बेटियां छोड़ गए थे, मेरे ऊपर बहनों का बोझ था, कर्जे भी थे, आजमाइश भी थी। लेकिन जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे मेरे वालिद का हाल सुनाया ना, उस शहीद की हुजूर ने बात सुनाई, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाबिर मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारे वालिद की शान क्या है? ये सही हदीस में मौजूद है। या रसूलल्लाह फरमाइए। तो अल्लाह के महबूब फरमाने लगे जो भी शहीद होता है अल्लाह उस पर पर्दे डालकर उससे कलाम करता है, लेकिन जब आपके वालिद शहीद हुए हैं ना, अल्लाह ने पर्दे हटा के कलाम किया। तो जाबिर बड़े सियाने थे, फौरन समझ गए कि अगर हुजूर ने ये फरमाया ना रब ने उनसे कलाम किया है, तो ये भी महबूब को पता होगा कौन सा कलाम किया है, ये भी पता होगा बात क्या हुई। हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अर्ज़ गुज़ार हुए या रसूल अल्लाह क्या बात हुई मेरे वालिद और रब करीम की आली मर्तबत बारगाह में? तो हुजूर फरमाने लगे अल्लाह ने तेरे बाप से पूछा अब्दुल्ला मैंने तुम्हें जन्नत दे दी, दर्जात दिए, कुछ मांग ले। तो हुजूर फरमाते हैं आपके वालिद ने अल्लाह के हुजूर अर्ज़ किया मालिक तूने जो दिया है करम हो गया, कुछ तलब नहीं, लेकिन अगर कुछ अता ही करना है तो एक दफ़ा फिर दुनिया में भेज, मैं दोबारा तेरे रास्ते में शहीद होना चाहता हूँ। हमने ना आहिस्ता आहिस्ता अपने मिजाज में बुज़दिली सी पैदा कर ली। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके दिल में कभी शहादत की आरजू पैदा नहीं ना हुई, जिसे कभी शौक नहीं आया कि अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊं, उसके सीने में धड़कने वाला दिल मोमिन का नहीं मुनाफिक का है। इसे कभी ख्वाहिश ही नहीं पैदा हुई कि मैं जान राह खुदा में खर्च कर दूं, कभी आरजू ही नहीं मचली इसके दिल में, इसे कभी शौक ही नहीं हुआ।
अजीज दोस्तों, अल्लाह के रस्ते में शहादत की जो लज्जत है, जो कैफ है, जो सुरूर है, हुजूर की नजर करम रहती है शुहदा पर। महबूब नजर इनायत से देखते हैं अल्लाह की राह में शहीद होने वालों को। जंगे मौता के लिए जब सहाबा जा रहे थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको वसीयत फरमाई। फरमाया हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपना अमीर बना लेना, अगर वो शहीद हो गए तो जनाब जाफर तैयार को बना लेना। फिर एक और सहाबी का जिक्र किया, फरमाया अगर वो भी शहीद हो गए तो उनको बना लेना, और फरमाया अगर वो भी शहीद हो गए ना तो फिर तुम बाहमी मुशावरत से जिसको चाहो अमीर बना लेना। सहाबा फरमाते हैं हमें वो दिन याद है जब हुजूर बैठे तो मस्जिद नबवी में थे, लेकिन वहाँ बैठे बैठे जंगे मौता के सारे हालात बता रहे हैं। अब मेरा ज़ैद बिन हारिसा शहीद हुआ है, अब जाफर तैयार के बाजू कटे, अब फुला सहाबी की शहादत हो गई। यानी जो अल्लाह के रस्ते में जाने कुर्बान कर रहे हैं, मुझे क्या लेने दो ना, ये बात क्या लेने दो कि अगर नबी करीम मस्जिद नबवी में बैठकर जंगे मौता के सारे हालात देखते हैं तो गुंबद खजरा में बैठकर महबूब ने करबला भी सारी देखी है। हुजूर की निगाहों के सामने वो सारा मंजर था। जब भी तो हजरत उम्मे सलमा की ख्वाब में आके करीम ने फरमाया है कि ये देखो ना मेरे हुसैन आज करबला में शहीद हो गए, ये देखो ये मट्टी सुर्ख हो गई। महबूब की निगाहों के सामने रहते हैं वो लोग जो मकाम शहादत पर फायज होते हैं, जो दराजात पाते हैं। हम ना अपने बच्चों में बड़े शौक पैदा कर रहे हैं। बच्चों से पूछें आप क्या बनना चाहते हैं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आप क्या बनना चाहते हैं, मैं पायलट बनना चाहता हूँ। आप क्या बनना चाहते हैं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात। ये सारी बातें खैर वाली, इनमें अच्छी नीयतें कर ली जाएं, अच्छे इरादे कर लिए जाएं, ख्वाहिशात पाकीज़ा बनाई जाएं तो सारी खैर वाली हैं। लेकिन सहाबा के घरों में जो बच्चे थे ना, उनसे जब सवाल होता था ना बड़े होके क्या बनेंगे, तो कहते थे राह खुदा में गर्दन कटाएंगे, अल्लाह के रास्ते में जाने पेश करेंगे। उनके जज्बात अनोखे थे कि उम्र थोड़ी है, कद छोटा है, बड़ा भाई सिलेक्ट हो गया है जिहाद में जाने के लिए, तो छोटा आगे बढ़ के कहता है या रसूलल्लाह आपने इसे सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन उम्र इसकी बेशक थोड़ी ज़्यादा है, कद बड़ा है, वो मुझसे कुश्ती करा के देख ले, मैं ताकतवर इससे ज़्यादा हूँ, आप बेशक थोड़ी पंजा आजमाई करा लें। तो जब दोनों भाइयों को हुजूर ने इजाज़त दी ना कि ज़रा लड़ाओ ना पंजे, तो छोटा बड़े के कान में कहने लगा तू तो कबूल हो ही गया है, और वहाँ जो कबूल हो जाए उसे मरदूद नहीं किया जाता। तेरी तो कबूलियत हो गई है, ज़रा गिर नहीं जाता थोड़ी देर के लिए, ज़रा थोड़ा झुक जा ताकि मेरी भी कबूलियत हो जाए। जब ये जज्बे मुसलमानों के बच्चों में पैदा हो तो फिर इसराइल दंदनाता नहीं, फिर अमेरिका दंदनाता नहीं, फिर कुफ्र इस तरह से मुसलमानों पर हमलावर नहीं होता। फिर मुसलमान नारा तकबीर बदर में लगाते हैं और कैसर व किसरा अपने मोहल्लात में कांप जाया करते हैं। लेकिन वो हमारे वो ठंडे सी, हमारी वो सुकून पसंदियाँ, आराम तलबियाँ, इकबाल कहने लगे लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी, मैं खून के आंसू रहता हूँ जब अपने जवानों की तबीयत और मिजाज में आराम पसंदी देखता हूँ, सुकून देखता हूँ। यार कैसे हम इनकलाब लाएंगे जब हम अपने बच्चे को सुबह उठाएं तो वह नाराज हो जाए, कितनी जल्दी जगा दिया, मैं तो मोबाइल ही मेरा 3 बजे बंद हुआ था। जब इस बात पर औलादें बिगड़ने लगे, जो वक्त अल्लाह ने सोने का बनाया है वो बेदार रह के गुजारा जाए, और जो बेदार रहने को कहा है वो सोकर गुजारा जाए, तो आप क्या तवक्को रखते हैं उस कौम से? थोड़ा गौर करें। शहादत के जज्बात, शहादत का ज़ौक़, शहादत की तमन्ना, शहादत की आरजू, शहादत लिए इंसान का अल्लाह के हुजूर हाजिर होना, इन दराजात को आप समझें, शहादत का जज्बा अपने दिल में पैदा करें। आने वाली नस्ल को ये कहें कि मुजाहिद फी सबीलिल्लाह बनना है अल्लाह के रास्ते में। और मैं आपसे अर्ज करूं, जो शहादत का जज्बा रखते हैं ना, जो जान देने की आरजू रखते हैं, वो माल छुपा के रखेंगे। जो जान देने की आरजू रखते हैं वो इक़्तिदार से चिमट के रहेंगे। जो जान देने की आरजू रखते हैं वो ये ख्याल करेंगे कि मैं छोटे छोटे मकासद में रहूं, बड़े मकासद। हज़रत साद बिन मुआज़ बड़े महबूब सहाबी हैं नबी पाक के। जंगे खंदक में थोड़ा जख्म लग गया, नसीब इतने ऊंचे और आला थे उनके कि वो जख्म उनके वजूद पर लगा हुआ था। तो नबी करीम ने मस्जिद नबी के बाहर खैमा लगाया, उनका इलाज जारी था। तो अल्लाह के महबूब अपनी निगरानी में और कभी कभी अपने दस्ते मुबारक से भी मरहम पट्टी फरमाते। मैंने सुना है वो बन संवर कर मेरी अयादत को आ रहे हैं। और किसी ने कहा था उनके देखे से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, तो वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है।
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تیمارداری فرماتے، کرم نوازی فرماتے، حضور رحمت کرتے، بندہ نوازی فرماتے۔ حضرت سعد بن معاذ نے نا بیماری، اب خیمہ لگا ہوا ہے، زخم کا علاج ہو رہا ہے، اسی حالت میں اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں مالک تو جانتا ہے میرے دل میں سب سے زیادہ جذبہ کفار مکہ سے لڑنے کا تھا، اے اللہ اگر ان کے ساتھ کوئی جنگ باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ، ورنہ موقع بڑا اچھا ہے، حضور نظر کرم فرمائے ہوئے ہیں، مجھے اسی زخم سے شہادت کی موت عطا کر دے۔ جب انہوں نے دعا مانگی تو ان کا زخم پھر سے پھٹ گیا، خیمے سے خون نکلنے لگا۔ کریم محبوب کو اطلاع ہوئی، حضور تشریف لائے، ایک قدم یہاں رکھتے محبوب، دوسرا ادھر آگے کر کے رکھتے، تیسرا ذرا ہٹا کے رکھتے۔ حضور ان کے سر پر پہنچے تو ان کے سر کو اٹھا کے گود مبارک میں رکھ لیا، انہوں نے نظر اٹھائی، آنکھیں کھولی، نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، اور عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے اور دم نکلتا رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سر گود میں رکھا، انہوں نے آنکھیں کھول دی، حضور کی زیارت کی، نبی پاک نے کچھ نصیحت فرمائی، حضور باہر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد روح پرواز کر گئی۔ صحابہ نے عرض کی حضور آپ قدم ہٹا ہٹا کے کیوں رکھتے تھے؟ فرمایا فرشتے ہی بڑے آئے ہیں ان کے خیمے میں۔ ایک روایت میں فرمایا 70,000 فرشتے آئے ہیں جنازہ پڑھنے، 70,000 فرشتے جنازے میں۔ اللہ اکبر۔ محبوب نے جنازہ پڑھایا اور تدفین سے پہلے حضور خود ان کی قبر میں اتر گئے اور محبوب فرمانے لگے سعد کے وصال سے اللہ کا عرش ہل گیا ہے، عرش کو وجد ہو گیا ہے۔ اس طرح انہوں نے دنیا چھوڑی۔ شہادت کا جو مرتبہ ہے، شہادت کا جو مقام ہے، شہادت کی جو عزت ہے، آپ اس کو سمجھیں، اپنی طبیعت کے اندر یہ ذوق لائیں کہ جان ویسے بھی تو جانی ہے، بستر پہ بھی تو نکل ہی جانی ہے، یہ میرے بھائی ہاسپٹل میں بھی تو، وہ کسی نے کہا تھا مرتے جانا ہے کسی دے سرے چڑھ کے نہ مریے، مرتے جانا ہے کسی دے ہو کے نہ مریے، وہ زندگی تو گزر جانی ہے، کسی کے نام نہ کر دے۔ کیا اپنے آپ سے پیار کرنا، ہر وقت جینے کی آرزو کرنا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، جو تیرا جینا مشکل کر دے، تیرا جینا مشکل۔ اور آپ اندازہ کریں ایک صحابی تھوڑی سی نا ٹانگ مبارک دبا کے چلتے ہیں، بظاہر جنگ احد میں 4 بیٹے لے کے آئے، اپنے 4 بیٹے، حضور یہ میرے چاروں قبول کر۔ جب وہ لوگ اللہ سے لیتے ہیں تو پھر نہیں گنتے، اور جب واپس دیتے ہیں میں 10,000 دیتا ہے مسیحتے، اعلان کر دیو۔ میں ختم شریف پہ چلا گیا تو وہ کہنے لگے جی ہمارے والد انتقال کر گئے تو ہم ان کی طرف سے نا 50,000 مسجد کو دے رہے ہیں، ذرا اعلان کر دیں۔ میں کہ ابا کی دے گیا تو کئی دکانہ نے اور بھی کافی مال ہے، میں کہ انہیں بھی جان لگے مسیحتے اعلان کرایا کہ انجی دے گیا ہے۔ نہیں انہوں نے تو، میں نے کہا اس میں سے والد کے نام پہ 50,000 دے رہے ہیں، وہ بھی مسجد میں اعلان کرا کے۔ یعنی جب اللہ سے لیتے ہیں، کسی نے امام شافعی سے کہا کہ میں دینا چاہتا ہوں اللہ کے رستے میں پر کوئی مستحق بندہ نہیں ملتا، تو امام صاحب مسکرا پڑے، بعض لوگوں کے سوالوں پہ مسکرانا ہی چاہیے۔ وہ کہنے لگا حضور آپ مسکرائے کیوں؟ فرمانے لگے کمال ہو گئی ہے نا، تجھے مستحق بندہ ہی نہیں مل رہا خرچ کرنے کے لیے، تو بتا اللہ نے جو تجھے دیا تو اس کا مستحق تھا؟ تیری محنت اتنی ہے، تیری عبادت اتنی ہے، جب رب نے بغیر تیری مشقت اور محنت کے اپنے فضل سے دیا ہے تو بھی اللہ کے بندوں کو دیا کر، تو بھی دل کھولا کر۔ نبی کریم نے حضرت اسماء بنت ابی بکر سے کہا تھا اللہ کے رستے میں گن گن کے نہ دیا کر، اس کے راہ میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے گا۔ تو میرے عزیزو یہ بات یاد رکھیں کہ جذبات ہونے چاہیے اس کے رستے میں خرچ کرنے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی ہر وقت خواہش ہونی چاہیے، انسان کے اندر جذبہ ہو، شوق ہو، وارفتگی ہو کہ میں نے اپنے آپ کو پیش کر دینا اپنے رب کے حضور۔ اس میں بڑی تازگی ہے، اس میں بڑی لذت ہے، اور اس سارے عنوان کو، اس سارے نظریے کو پورا عروج دیا ہے تو امام حسین نے دیا ہے۔ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔